सज्जनों तो मित्रों ए जे लसानी कढ़ाई गोश्त मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई देसी मुर्गा मटन कीमा मटन चांप स्पैशल कुन्ना कढ़ाई बन रहा चिकन और किदा मसाले मसूले पा के मिर्चा मुर्चा घट पाते और मसाले मसूले पा के बनाया गया वा चिकन। हाँ जी चिकन कढ़ाई किदा चिकन कढ़ाई है 1500 रुपये किलो। 1500 मक्खन वाली है 1700 की। हाँ जी ये लेग पीस है दूसरे पीस किस तरह के फ्राई करके बन रहे वा बहुत ही मज़े दे और मेरे मुँह च तो हुणे पानी आ रहा है क्योंकि तुहानू अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों की हाल तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते सज्जनों दिन चढ़ गया दिन चढ़न दे नाल तुहानू पता कि गर्मियां बहुत ज़्यादा वा गर्मी शदीद पैंदी पई आ ते दूजी गल कि अज छुट्टी अज हफ्ता वा ते छुट्टी वाले दिन आपां किते घूमना फिरना हुंदा वा घर विच इधर उधर किते जो भी पंगे पुंगे लैणे हुंदे आ ते बाकी सज्जनों अज इदां वा कि गड्डी दी थोड़ी जी ट्यूनिंग वगैरह करवानी सी तुहानू पता कि असीं उदन गए सी बहुत दूर ते आयल वगैरह फिल्टर चेंज करवाना ते हुण चले आ गड्डी दी कोई फिल्टर चेंज करवाने वास्ते कोई गड्डी दा आयल चेंज करवाने आ जाके फिर आप वेखते अज का दिन किवें दा गुजरदा अज आप कित्थे कित्थे जाने कित्थे घूमदे की करते हैं तो तुसीं सज्जनों मित्रों मेरे नाल रहना वा तुसीं कित्ते नहीं जाना मेरे नाल रहना आप सारा दिन घूमते फिरते रहना। मित्रों असीं पहुंचे इत्थे हुण मैं गड्डी ठीक करवा रहा सीगा और गड्डी की ट्यूनिंग वगैरह करवानी सी तुसीं देखोगे गड्डी की ट्यूनिंग वगैरह हाले तक हो रही तकरीबन कोई मैनूं 2.5 तो 3 घंटे हो गए हैं गड्डी की ट्यूनिंग करवाने वास्ते और तुसीं देखोगे गड्डी मेरी खोली हुई है सारी सैटिंग शूटिंग कर रही थी और इस तो बाद फ्री होवांगा तो फिर मैं जावांगा अगे और तुहानू पता कि इस तो बाद फिर मैं जाना अपने दोस्तों को और दोस्तों ने घुमा फिरांगे इंजॉय करांगे तो गड्डी की हाले सारी सैटिंग शूटिंग बस हो चली इस तो बाद इंजॉय करते हैं जा सज्जनों तो मित्रों गल इदा कि अज सारा दिन मैं गड्डी ठीक करवा के तो पागल हो गया सुबह का मैं गड्डी ठीक करवानी सी ट्यूनिंग करनी सी ओहदी ट्यूनिंग तो यही भाई ने मेरा सारा दिन लाता तो बाकी सज्जनों मित्रों हुण मैं आया अपने दोस्तों को यार बेली सज्जन जेडे बेली होंदे आ ते सब तो पहले मेरे गुज्जर साहब आ बेली देखो आ वेखो लाम लेट होए पे इत्थे पे रहिंदे होर कोई काम नहीं है इन्होंने गुज्जर सानू चलदे कोई नहीं गुज्जर होर कोई काम कार नहीं है इत्थे ही बैठा रहंदा वा ते गुज्जर साहब हुण कित्थे लैके चले सानू तुसीं ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਸਾਨੀ ਕੜਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਨੂ ਸ਼ੈਨੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। वैसे गुज्जर साहब बड़े पैसे ला रहे हाले 2 दिन पहले गुज्जर साहब ने 5-6 हज़ार लाता अज फिर गुज्जर साहब को खुले पैसे ला रहे गुज्जर साहब कितों डकैती टूटी तो नहीं की नहीं सारा अल्लाह पाक पैसे दे हलाल दी कमाई जनाब हलाल दी अल्लाह पाक दी। हाँ जी अल्लाह पाक दी रहमत है जनाब कोई गल नहीं खाण पीण वालों नहीं करीदा घाटा वादा बगैर बुरे काम कोई नहीं कीते खाण पीण वालों खुले हैं जनाब। वैसे गुज्जर साहब ਤੁਹਾਡੀ को मशूक भी है कि नहीं है नहीं यार मशूक है कि है सी लेकिन वो बस मर गई है ਛੱਡ ਗਈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। अच्छा लो बाकी सज्जनों तो मित्रों हुण असीं ਚੱਲੇ ਆ ਲਸਾਨੀ ਕੜਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿਆਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੜਾਈ ਕੁੜੀ ਬਣਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜੀ। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदा कि बाहर मींह भी पैन लग पिया नाल हनेरी फुल तेज करन लग पिया तो किधर गए मलिक साहब इत्थे आए सीगे और मलिक साहब ने आ वेखो लैमोजीन कड्डी आ ली है गुज्जर साहब आप इधर से जावांगे हुण नहीं इत्थे तुसीं जाओगे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ इधर ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰੀ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆਜੋ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ। लो सज्जनों तो मित्रों असी हुण पहुंचे लसानी कढ़ाई वाले दे और तुसीं मेरे इधरली साइड ते वेखोगे कि चिकन वेखो किद्दां टंगिया होया वा इत्थे चिकन पूरे कपड़े ला के चिकन नूं टंगे हुए इत्थे चिकन नाले मटन सारा कुछ इत्थे बनिया और बड़ा ही मज़े दा बड़ा VIP है और इत्थे पहुंचे मैं तुहानूं दिखाना वा कि केड़ा चिकन है और चिकन नाल मटन नाल बीफ और किद्दां बनांदे किहड़े विच मसाले पांदे की करदे आ सारा कुछ मैं तुहानूं दिखाना नाले इत्थे आपां बंदियां नाल गलबात भी करदे आ गलबात करके ते इन्हां कोल पुछदे आ मसाले किहड़े पांदे जे और विच की पा के जिहड़ा इन्ना मज़ेदार बन जांदा वा ते आजो मैं तुहानूं दिखाना वा मसाले मसूले भी और किहड़ी चीज़ां इहदे विच आइटमां पांदे आजो फिर आपां ओह देखदे नाल किद्दां बन रहा वा।
लो सज्जनों तो मित्रों ए जे लसानी कढ़ाई गोश्त मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई देसी मुर्गा मटन कीमा मटन चांप स्पैशल कुन्ना कढ़ाई तो सज्जनों मित्रों ये है वा झाल सत्याना रोड झाल जिहड़ा चौंक आ झाल तो बिल्कुल मेन तो ही ये कढ़ाई वाले और बहुत ही मज़े की कढ़ाई तो बड़ी लजीज होंगी कढ़ाई तो आ जाओ सज्जनों मित्रों मैं नाले तुहानूं दिखाना वा किहड़ी किहड़ी इत्थे किहड़ी किहड़ी शै होंदी किहड़ी किहड़ी चीज़ होंदी आ ते आ जाओ आ सब तो पहले तुसीं देखो कि इधर आ बकरे दियां टंग टंगी हुई आ ठीक है उस तो बाद तुसीं देख लो कि इधर भी बकरे का हैगा सारा और इधर आ मुर्गी दे चिकन ते मटन ते बीफ सारे इत्थे रखे हैं ते बाकी सज्जनों मित्रों आ जाओ अगे अगे तुसीं देखोगे कि ए वाली साइड ते देखोगे इधर साइड ते प्रेशर कुकर सारे लगे हुए हैं और इन्हां दे विच सारे गोश्त पा के मसाले मसूले पा के सारा कुछ ये कीता होया क्योंकि इन्होंने फ्राई तो लाया होया और ऊपर अगे जावांगे अगे जाके आपां तुहानूं दिखाने इस तो बाद इत्थे पहुँचते हैं और इत्थे तुसीं देखो कि ए बन रहा चिकन और किदां मसाले मसूले पा के मिर्चां मुर्चां दे घट पाते हैं और मसाले मसूले पा के बनाया गया वा हुण इन्हां गलबात करते हैं इन्हां को पुछदे हैं कि कीता वा की तरीकाकार की पाते अस्सलाम वालेकुम भाईजान इधर आ कांडे की हाल चाल ठीक ठाक हो दुआवा गल कर अच्छा भाई कहना मैं नहीं गल करनी दूसरे को गल करनी किन्ने गल करनी आ जाओ भाई तुम करोगे आओ 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल चाल ठीक ठाक हो ठीक भाई अल्लाह शुक्र भाई अच्छा मैं दसो कि चिकन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਲਾ ਘਿਓ ਪਾਈਦਾ ਵਾ ਮੱਖਣ ਪਾਈਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਈਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈਦੀ ਬਸ ਬਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਬਾਇਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਲਈ ਤਵੇ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਤਵਾ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਕੋਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਭੰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲੈ ਪੱਕਣਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਲੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਟਨ ਦੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬੀਫ ਦੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਐਵੇਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਪਾਈਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਟਨ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਦਾਂ ਵਾ ਕਿਲੋ 3100 ਦਾ 3100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 2900 ਦਾ 2900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਦਾ ਘਿਓ ਵਾਲਾ चिकन या बीफ या मटन की कह रहे हैं ਮਟਨ मटन और चिकन ਹਾਂਜੀ चिकन कढ़ाई कितना ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਹੈਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 1500 ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ 1700 ਦੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਫਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਔਰ VIP ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣਗੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਫਰਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸਲਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਟਨੀ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਗੁਲਾਬੀ ਨਮਕ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨਮਕ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨਮਕ ਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਹ ਕੀ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾ ਰਹੇ 13-14 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਲਾਦ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਲਾਦ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆ ਵੀ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਐ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੜਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਪਾ ਕੇ
ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸਲੇ 2 ਕੜਾਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੜਾਈ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਖਸਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਚੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕੜਾਈ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਆ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੜਾਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੁਤਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਵਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਗੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਸਮ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਣਾ। ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੰਗਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਚਾਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਚਾਗੀ ਖਾਣ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਗੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਹਰਕਤ, ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਲਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਫਾਨੀ ਰੇਛ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਵਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈਏ। ਅਮਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।